the rheumatology and physical medicine bond. The head of rheumatology and physical medicine bond is Dr. Ahmed Al-Shambaki. He's about to come. He's coming from Bedford area, so he's coming after 5 minutes. Dr. Hasna Ragab is presenting the head of the bond until Dr. Shambaki came. And we will start first with the lecture of Dr. Iyad on the anatomy till the time of Dhuhr prayer. Then we will have a break for breakfast break, then or coffee break. Then we will have after that a lecture on physiology of muscle contraction, which is essential to know the mechanism of EEG and nerve conduction. It is lectured by Dr. Ahmed Al-Gendi, Assistant Professor of Physiology in Medical Physiology in Mansoura University. Afterwards, after 2 hours after Dhuhr, at around 2 p.m., Dr. Iman Abdul Razik is the lecturer of Rheumatology and Physical Medicine in Mansoura University, will lecture us on the basic how to read EEG and nerve conduction. By that end, at around 4 p.m., we will end our 2-day lecture. And after that, we will have lunch break. Then we will ask you to come tomorrow, inshallah, at 11 o'clock morning to start the practical activity. Tomorrow we will have the machine of the EEG and nerve conduction, and we cancelled all the the lecture just to have the whole time for the practical application. I think that will be nice. The practical application will be held by the staff from Zakazil University, Dr. Muhammad Atiyah Murtada, Assistant Professor of Rheumatology and Physical Medicine, and Dr. Mary Azzuddin, a lecturer of Rheumatology and Physical Medicine and head of the Department of the EEG and nerve conduction in Zakazil. Thank you very much for coming, and I do welcome you, and I do thank the Dakhliya Medical Syndicate for being the organizer, and thank the fund represented by Dr. Hasna for being the cooperator in conducting this activity. Thank you, Dr. Iyad, for coming, and please go on. Thank you. I'd like to express my deep appreciation for the fund for inviting me for this presentation, and I think it will be very fruitful for you. I like to ask you a question before I start my lecture. What do you expect from the anatomy of the nerves? What do you need in your specialty? Anyone answer me? You can answer. It's not a lecture. I think that's under workshop. So you must communicate with me. What do you expect from this? You want the anatomy of brachial plexus or the nerve injury or what? You want to remember what? Nerve injury. This is basic for you. So, صدق الله العظيم. Nerve injury. My name is Iyad Muhammad. I'm a lecturer of Anatomy Department at Mansoura University, a member of Egyptian Stem Cell Progenitor Cell and the Egyptian Stem Cell Society. We are going to describe the nerve injury. Any nerve injury will be manifested by loss of sensation, paralysis of the muscle supplied by the nerve, and wasting of the paralyzed muscle. I think I want to stop here, not to proceed to the deformity. Brachial plexus. I'll make a memo for the brachial plexus and formation of brachial plexus. It is formed by ventral rami of the spinal nerves. The spinal nerve has a ventral rami and dorsal ramus. The ventral ramus will form the brachial plexus. It consists of nerve number 5, 6 will unite with each other to form the upper trunk of the brachial plexus, which is situated in the neck, in the posterior triangle of the neck. C7 will form the middle trunk of the brachial plexus, and C8 and C1
first thoracic nerve will form the lower trunk. Each trunk will divide into anterior and posterior division. Each trunk divides into anterior and posterior. Will connect the posterior with each other, or the anterior of the upper trunk, and the anterior of the middle trunk to form what's called lateral cord of brachial plexus. After that, the posterior will connect with each other to form the posterior cord of brachial plexus. And lastly, we have the medial cord, which is a continuation of the anterior division of the lower trunk. Then after that, the truncus will give rise to the branches of brachial plexus. The branches of brachial plexus from the lateral cord, they are mainly 5 branches. Musculocutaneous nerve arises from the lateral cord. This is the axillary nerve and radial nerve, which are 2 terminal branches of the posterior cord. The larger one is the radial and the smaller is the axillary. This one, which resembles Y in shape, is called median nerve. And lastly, we have the ulnar nerve. So we have 5 branches of brachial plexus. These are the main 5 branches: musculocutaneous, axillary, radial, median, and ulnar nerve. I'll describe each one of these. Causes of injury to the brachial plexus. The most common cause is what? Is birth injury. During birth, traction of the head like this will injure the brachial plexus, or compression on the head will cause injury to the brachial plexus. Also, sports will have a major role in injury of brachial plexus. I think this American football, and it was present in Egypt, but some sort like this, hitting a beam like this, or shoulder to shoulder, or even in football, opponents of 2 football players, shoulder to shoulder, will affect the brachial plexus. 3 mechanisms of injury of brachial plexus, they are traction and percussion, and lastly, cervical nerve compression. All of you know about cervical nerve compression, which is called thoracic inlet syndrome, or cervical rib. But about traction, what's traction? When there's a direct glute to the shoulder with the neck laterally flexed towards the unaffected shoulder. Like this, when I have my neck laterally flexed to the unaffected shoulder, and the affection of the shoulder here or below to my neck, it is called traction. However, percussion is known as direct glute to the supraclavicular fossa. Like in boxing, I have a box here or below in my neck, without flexion to my neck. Lastly is the cervical nerve compression. This cervical nerve compression occurs in thoracic inlet. The neck is flexed towards the affected side. So I have traction, percussion, and the cervical nerve compression. This is number 1, traction, percussion, and this is the cervical nerve compression. Lesion of the brachial plexus, we have upper trunk, middle trunk, and lower trunk. Usually, injury occurs to the upper trunk and to the lower trunk of brachial plexus. The upper trunk is affected, leading to what's called policeman or waiter step position, like my hand or my arm, the upper limb is situated like this. And when I look to my arm, the shoulder is abducted, or adducted, because there is a paralysis of the abductors. My elbow is extended, because there is a paralysis of the flexors. Pronated, because there is a paralysis of supinator. Flexion of the finger, because there is an extensor of the fingers are paralyzed. This position is called policeman or waiter step position, and this is the characteristic deformity of the upper, and I think you will see it what an older age or new age in children or infant because of birth injury. This is very common. There is abduction of the arm and extension of the elbow, pronation of the forearm, and flexion of the finger due to. This is a picture of the policeman step position or waiter step position. There is abduction, Here, abduction of the shoulder, extension of the elbow, pronation of the forearm, and flexion of the finger. This is pronounced here in this picture. The lesion of the lower trunk, it is called crampex. It results in what's called complete claw hand, like this. This is called complete claw hand, and in some people it is called flail hand, because there is a paralysis of the muscles, intrinsic muscles of the hand. When you catch the hand of the patient, you will find it very soft in your hand,
because there is a paralysis of the interossei between the fingers or small muscles of the hand. The cause usually due to cervical rib or thoracic outlet syndrome, and deformity is called the claw hand, and muscle atrophy are the intrinsic muscles of the hand. This is the complete claw hand in adult, and this is in infant. We have a very important nerve called long thoracic nerve. It arises from the brachial plexus like this, arises from C5, C6, and C7, sorry. This is the long thoracic nerve. It supplies what? Supplies a muscle called serratus anterior, which is responsible for stabilization of the scapula on my back. So when there is injury to the long thoracic nerve, usually occurs, this is called the nerve of Bell, usually occurs during a mastectomy, because it is present here in my chest. During the mastectomy, the surgeon will cut the long thoracic nerve, results in what's called winging of the scapula. The muscle paralyzed, usually the serratus anterior, there is no sensory loss at all. It will produce what's called winging of the scapula. When you ask the patient to push anything against resistance, the medial border of the scapula will be elevated like this. This is a normal scapula, a normal serratus anterior, but here we have a paralysis of serratus anterior, leading to what's called winging of the scapula. After that, the musculocutaneous nerve arises from the lateral cord of the brachial plexus. This nerve descends in your arm, then in the forearm, giving rise to three muscles. These are the muscles of the anterior compartment of the arm, which is usually called as BBC: brachialis, biceps, and coracobrachialis. Three muscles, BBC. This nerve supplies the three muscles. The coracobrachialis, after piercing it, and this may be a site of compression for the nerve because it pierces the coracobrachialis, and this is the biceps, and lastly, this is what's called brachialis muscle. After that, the nerve descends in your forearm like this, as what's called lateral cutaneous nerve of the forearm. This nerve supplies the lateral part of the forearm till what's called the ball of the thumb. So this is a cutaneous distribution for the musculocutaneous. So the musculocutaneous supplies the muscles of the anterior compartment, BBC, and the skin of the lateral aspect of the forearm. So injury, it will be sensory loss of sensation from the lateral part of the forearm, and paralysis of the muscles, BBC. There will be no deformity. After that, the axillary nerve, and this is very, very important nerve. You know that the axillary nerve winds around what's called surgical neck of the humerus. And this is the most common site of fracture for the humerus. So injury to the axillary nerve will lead to what? This is the axillary nerve. It arises from the posterior cord, and this is the radial nerve. Two of them are two terminal branches of the posterior cord, axillary and radial. The axillary nerve descends downward. Sorry. Descends downward like this, enter what's called quadrangular space. This space lies below the shoulder. So any dropping of the shoulder or shoulder dislocation will cut the axillary nerve. This is number one. Number two, fracture of the surgical neck will cause damage to the axillary nerve. This is the quadrangular space. After that, we are looking from front. This is from back. This is the deltoid muscle, this cut. And this is the quadrangular space. The axillary nerve will wind like this around the posterior aspect of the surgical neck of the humerus, accompanied with this artery, which is called the posterior circumflex humeral artery. This nerve, axillary nerve, supplies two muscles. What are these muscles? Number one, this is the deltoid muscle, and this is small one is called teres minor muscle. So supplies deltoid and teres minor. The axillary nerve also gets the sensory innervation to the skin over the deltoid muscle. So it supplies deltoid, teres minor, and the skin overlies the deltoid. Causes, it will be in the form of fracture of the surgical neck and downward dropping of the shoulder or shoulder dislocation.
manifestation paralysis of deltoid and teres minor, and the deformity will call flat shoulder. Flat shoulder. Paralysis of the deltoid has important action, which is abduction from the angle 15 to the angle 90, like this. So there will be no abduction from 15 to 90 degree. Teres minor, when it becomes paralyzed, it is clinically not recognized at all. This is the flat shoulder. This is the normal shoulder on the right side, and here we have the flat shoulder. And there is atrophy of the deltoid muscle. I can see the head of the humerus and the surgical neck of the humerus. And this is the clavicle, very obvious to us. Medial nerve, which is very important in clinical. Medial nerve arises from, this is the medial nerve, it resembles Y shape. Arises by two roots from the brachial plexus, from the lateral cord and the medial cord. The sends downward in the arm like this, then in the cubital fossa, then in the forearm, and after that it reaches the hand. So its course is divided into part present in the axilla, part present in the arm, smaller part present in the cubital fossa, present in the forearm, and lastly in the hand. The site of injury to the medial nerve usually are, number one here, it passes between the two heads of what's called pronator teres muscle. It becomes compressed between the two heads, and it is called pronator syndrome. Pronator syndrome. And all you know about this is the flexor retinaculum, and the medial nerve will pass under cover of flexor retinaculum, which is called carpal tunnel, and syndrome called carpal tunnel syndrome. After it enters the hand, it will supply the small muscles of the hand. These muscles are called senar muscles, and these are called hyposenar muscles. And in the middle part, we have intermediate muscles of the hand. So we divide the muscle of the hand into senar, hyposenar, and intermediate muscle. The medial nerve supplies what? Supplies the senar muscles. And first, second, we call this muscle lumbrical muscle. So it supplies the senar muscles, and first and second lumbrical muscle. These are the muscles supplied by medial nerve in the hand. Again, the medial nerve arises by two roots from the brachial plexus, passes in the axilla, in the arm, in the cubital fossa, forearm, and then in the hand. No branches at all in the arm. It starts to give branches in the forearm and in the hand. It gives rise to branches in the forearm in the form of muscular branches, articular and cutaneous. We can call it MAC. M-A-C. Muscular, articular, and cutaneous. Muscular to the muscles of the front of the forearm. Muscular to the front of the forearm. So the muscle of the front of the forearm are supplied by medial nerve, except 1.5 muscle. 1.5 muscle are supplied by ulnar nerve, and we'll talk about them. These muscles of the front of the forearm and gives rise to what's called palmar cutaneous branch of median that supplies the skin of my hand like this. The lateral 2/3 of the palm and palmar surface of 3.5 fingers. And usually this distribution is not present in all people. There's a very, very common variations in this distribution of median nerve in the hand. So again, it supplies what? Supplies the lateral 2/3 and lateral 3.5 finger of the hand. This is the median nerve and its distribution in the hand, and also it supplies the skin over the dorsum of the distal phalanx and middle phalanx of the lateral 3.5 fingers. So it supplies the palm and palmar surface of 3.5 finger, and also the skin over the nail bed or distal phalanx and the middle phalanx of the lateral 3.5 finger. Injury of the median nerve will form what's called supracondylar fracture of the humerus. This is a very common fracture when falling on the elbow like this. We have supracondylar fracture cutting of the median nerve, and it's usually accompanied also by injury to the ulnar nerve. But the injury of the median nerve, we have supracondylar fracture, paralysis of the muscles supplied by the median nerve in the forearm, which are called muscles of the front of the forearm. Their name: pronator teres, flexor carpi radialis, flexor digitorum superficialis,
and another muscle called palmaris longus. Palmaris longus. These are the muscles of the front. It gives off another branch which is called anterior interosseous. Anterior interosseous. The anterior interosseous supplies pronator quadratus, flexor pollicis longus, and flexor digitorum profundus. Again, we have muscles in the forearm divided into two groups, superficial and deep group. Superficial are 5 in number, the deep are 3 in number. So we have 8 muscles in the front of the forearm. The 5 superficial are supplied by median except one, which is called flexor carpi ulnaris. So this is supplied by the ulnar nerve. The deep group is supplied by anterior interosseous, which is a branch of median nerve. Branch of median nerve. The lateral half of flexor digitorum, and when it descends to the hand, the muscle of the senar muscles are called, all of them are called the sum, so they are called pollices. The opponents pollices اللي هي المسبحه باللغه العربيه اللي بنقولها مسبح، والفلexor pollicis longus، والabductor pollicis، الflexor pollicis brevis وabductor pollicis brevis. These are the senar muscles here. Paralysis of the senar muscle lead to atrophy of the senar muscle and flattening of it, and this is the cause of the deformity of the median nerve. The deformity of the median nerve is called what? Ape hand. Ape hand. The ape hand, like my hand like this, we have flattening of the senar muscles, flat senar muscle due to paralysis of the small muscles of the senar eminence, leads to abduction of the thumb like this and the hyperextension. My fingers are extended like this, except the terminal phalanx of the ring and little. So I think this is like this, but with more extension of the fingers. This is called ape hand. Ape hand. This is a characteristic deformity of the median nerve. Injury above the wrist, it will be the same like this, but sparing the front of the forearm, it will be normal and no paralysis. And this is called carpal tunnel syndrome. There will be paralysis of the senar muscles. There will be paralysis of the senar muscles, like this is atrophy to the senar muscles, and abduction and hyperextension of the thumb. Here, slight flexion of the distal phalanx of the ring and the little. This is called ape hand. This is carpal tunnel syndrome. Ulnar nerve injury. هو أنا بعد ما هنخلص أنا عارف إن الموضوع very boring لأن احنا بنتكلم في اناتومي كان في سنة أولى وثانية طب فالموضوع صعب قوي. هو أنا بعد ما هنخلص هندي زي اختصارات كده للموضوع إن أنا لما أمسك الأبر ليم إيه العضلات اللي هنا، بس احنا لازم نتكلم ساينتفك في الأول. إيه العضلات اللي موجودة هنا والليف اللي بيغذيها إيه وده اللي احنا عايزينه في النهاية. اعتقد ان ده اللي مطلوب منكم عشان تقدروا تشتغلوا الايه الورك شوب بتاعكم. طيب بالنسبه للالنر نيرف، هذا الالنر نيرف بيبقى جاي من الميديال كورد اوف ذا بريكال بلكسس. هي كلمه النر معناها ميديال، ولذلك هو اتجاهه كله من اوله لاخره ميديال. بيجي من الميديال كورد اوف ذا بريكال بلكسس، بينزل ميديال للبريكال ارش، بيعدي ورا الميديال ايبيكوندايل، وبعد كده بيكمل في الفور ارم تحت العضله ديت اللي هي اسمها هو النيرف باين تحت اهو، وبقيته بيبقى ماشي بنفس الطريقه دي، فبيعدي ورا الميديال ايبيكوندايل وبعدين تسندس داونورد تحت الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، وفي اللور بارت سوبرفيشال اند انتر ذا هاند باي باسنج سوبرفيشال تو ذا فليكسور جيناكولا، وبعد كده بيتقسم الى سوبرفيشال اند ديب برانشز. These are the branches of the ulnar nerve. In the arm it doesn't supply any muscles. In the forearm supplies only 1.5 muscle اللي هم الفليكسور ديجيتورم بروفاندس نصها الميديال بلس فليكسور كاربي الناس. يبقى انا الارم ما بيغذيش اي عضلات في الارم، بينزل الفور ارم بياخد عضلتين او عضله ونص اللي هي الفليكسور كاربي النارس ونص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. بعد كده بيكمل شغله كله في الهاند. بيبدأ في الهاند يتقسم إلى سوبرفيشال وديب برانشز هيغذي المسلز بتاع الهايبوسينر،
في عضلات اسمها الانتر اوسياي عددهم 8 في معظم الناس، هيغذي 8 عضلات وهيغذي السير والفورس لامبريكس. يبقى بيغذي عضلات اسمها الهايبوسينر وبيغذي الانتر اوسياي وبيغذي السير والفورس لامبريكس. وبيديني كوتينيوس برانشز اللي بيغذي البالم ده اسمه بالمر كوتينيوس برانش، بيغذي الميديال سيرد والبالمر سيرفيس اوف 1 1/2 فينجر، لان الباقي ده بيتغذى بالميديان. طب لما بقلب على الدورسال بلاقي الدورسال سيرفيس بناخد الميديال ثيرد والدورسال سيرفيس اوف 1 1/2 فينجر. الانجري بتاع الالنر نيرف بتؤدي الى حاجه اسمها incomplete claw hand. بس انا في عندي مشكله في الالنر نيرف، المفروض لو حصل له انجري above ذا elbow يبقى المسلز اللي في الفور ارم هيحصل لها باراليسيس والمسلز اللي في الهاند هيحصل لها باراليسيس. طب لو حصل له انجري above ذا ريست يبقى المسلز بتاع الفور ارم سبين. يبقى عدد المسلز في حاله الانجري above ذا ريست اقل من عدد المسل اللي حصل لها باراليسيس above ذا elbow. يبقى المفروض الديفورميتي تبقى اقل. لقينا اللي بيحصل العكس، ان الديفورميتي بتزيد، ودي اسمها النر بارادوكس. النر بارادوكس. الانجري ديت هتحصل ابوت نتيجه سوبرا كوندايلر فراكشر، هيحصل باراليسيس للمسلز اللي موجوده اللي هي الفليكسور كاردي اناليس والفليكسور ديجيتورا بروفاندس. دول الانتر اوسياي والسيرد والفورس لامبريكل، وعضله اسمها الادكتور بوليسز. والمسلز هيحصل لوس اوف سنسيشن من البالمر والدورسال سيرفيس بتاع الميديال هاف والميديال 1 1/2 فينجر. والديفورميتي اسمها incomplete claw hand. هل هي دي؟ يعني شفتوها في الكلينيكال كده؟ ولا ما شفتوهاش اصلا خالص؟ هل هي دي؟ هو انا عملت لكم الميديان كده؟ مش هو ده اللي انا عملته؟ طب متهيألي هي دي الميديان. هو للاسف النقطه دي بتعمل مفيش ادكشن للصم. لا يعني طب سؤال، لو حصل انجري للميديان بلس هيحصل كومبليت كلو هاند. يعني انا اصبح عندي دلوقتي ان انا ممكن الاقي رجل عامل كده بنفس المنظر زي ما انا عامل كده، ده نتيجه الميديان. اول لقاها كده هتبقى ده النر. تاني بالراحه كده. هنا الصوره اللي معموله دي بتاعت الميديان، برغم ان مفيش ادكشن للصم ولا هايبر اكستنشن، بس انا المشكله عندي في الفليكشن هنا في الفينجرز دي في الرينج والليفت. يبقى ده ميديال نيرف انجري برغم ان هم كاتبينها كلو هاند، فده كده هتبقى الايب هاند. انما لو حصل الفليكشن هنا في الفينجر اندكس والميدل ودول فيهم هايبر اكستنشن هتبقى ده اللي هي الانكمبليت كلو هاند بتاع الالنر نيرف. تاني منظر ايدي اهو، لو اتعملت كده اللي هي زي علامه النصر يعني هتبقى الميديال نيرف. الميديان نيرف. طب لو عملت كده هتبقى دي الالنر نيرف، لان هما الاثنين. طب الاثنين مع بعض المنظر ده. واعتقد العيان ما بيجيش عامل ايده كده. هي بتظهر امتى؟ لما if you ask the patient to flex the finger like this. يعني احنا بنقدر نعمل الحركه دي، انما لو انا عندي مشكله في الميديان نيرف اول ما اقول للعيان اعمل فليكشن للفينجرز هتلاقيه بيعمل ايه؟ زي ما انا بعمل ايدي كده بالظبط. هتلاقي الديفورميتي بدات تظهر. في حاله الانكمبليت كلو هاند بتاع الالنر نيرف اقول له اعمل ايدك هتلاقيه بيعمل ايه؟ اللي هي الحركه دي كده بنفس المنظر ده. هيبقى ده الانكمبليت كلو هاند بتاع الالنر، وده اللي هي علامه النصر بتاعه الميديان. لو الاثنين مع بعض هيبقى كومبليت كلو هاند. معنى الاثنين مع بعض يا اما يعني انا لو جاي بيشنت عنده كومبليت كلو هاند يبقى انجري اوف ميديان بلس النر، او انجري اوف ذا لور ترانك اوف بريكال ريس. هيبقى عندي حاجتين، يا لور ترانك يا انجري للميديان مع الالنر سوبرا كوندايلر فراكشر اوف ذا هيومرس. ديت يعني عشان الفليكشن اللي موجود عندك، عشان الفليكشن اللي موجود في الرينج والليفت. لا انا بقول لك ان الصمت هنا اصل ده مش عيان، يعني ده دكتور وعامل ايه؟ مش باين قوي. فيرست انتر اوسس مثلا بعدين سبلايد باي ميديان نيرف، بس مش ظاهر قوي. سبلايد اسف باي الاينر نيرف. بس هي الفكره كلها في الديفورميتي دايما اللي بتسميها دايما هي دي بتاع الفينجرز، فدايما هي اللي بتعمل الاخبار. انت كدكتور كلينيكال بقى هتعمل اسسمنت للحاله قدامك بالكامل. الراديال نيرف
هو واخد البوستيريور كومبارتمنت كله. واخد البوستيريور كومبارتمنت، يعني انا من الاخر بعمل على دراعي كده من ورا على الارم وعلى الفور ارم. ده كده كل الماسلز دي سبلايد باي راديال نيرف. الراديال نيرف جاي من البوستيريور كورد اوف ذا بريكيال بلكسس. انا دخلت على الانجري على طول، هو جاي من البوستيريور كورد وبعد كده بينزل في الارم يغذي المصل الوحيده اللي موجوده في الارم اللي هي الترايسبس بالثري هيدز بتوعها، وبعد كده بينزل عندي على الفرونت اوف ذا في الكيوبيتال في المنطقه ديت. بيتقسم الى تو برانشز، واحد سوبرفيشال والثاني ديب. الديب اللي اسمه البوستيريور انتروسس هو اللي بيكمل الباك اوف ذا ماسل، الماسلز بتاع الباك اوف ذا فور ارم. السوبرفيشال بيكمل وينزل ويتقسم الى تيرمينال برانشز عشان يسبلاي الدورسال سيرفيس اللي هو lateral to surface of the dorsal والدورسال سيرفيس بتاع 1 2 3 and a half fingers. يبقى تاني الراديال جاي من البوستيريور كورد. اهم حاجه بالنسبه لكم الماسلز اللي سبلاي باي ات. نمره واحد بيغذي الماسلز بتاع الارم في البوستيريور كومبارتمنت اللي هي الترايسبس، بينزل على الفور ارم يتقسم فرعين سوبرفيشال وديب. الديب اللي هو البوستيريور انتروسس اللي هيغذي كل الماسلز بتاع الباك اوف ذا فور ارم اللي بنسميها الاكستنسورز اوف ذا فينجرز، وبعد كده بيكمل السوبرفيشال عشان يغذيه اللاترال تو سيرفيس بتاع الدورسال والثلاث صوابع ونص. ده كده بالنسبه للراديال نيرف. الانجري بتاع الراديال نيرف، مشكله النيرف ده ان هو جاي من اول الاكزيلا نازل لما الهاند، فالانجري بتاعته يا اما تبقى موجوده في الاكزيلا يبقى يحصل باراليسيس لكل الماسلز من اولها لاخرها، باراليسيس للترايسبس اللي بتعمل اكستنشن، باراليسيس للماسلز الاكستنسورز اوف ذا فينجر اند ريست، فهيحصل عندي اللي هي ايه؟ فينجر اند ريست دروب. فينجر اند ريست دروب. الكوتينيوس سنسيشن هيبقى لوس اوف سنسيشن من الدورسال اسبكت بتاع اللاترال تو سيرفيس اوف ذا دورسال والدورسال اسبكت بتاع 3 صوابع ونص. طبعا الانجري بقى هو ماسكينها بقى جزء جزء، وده يمكن مش انترستد بالنسبه لكم. ده كان المين كوز بيبقى الفراكشر بتاع الهيومرس عند السبايرال جروف نتيجه فولينج اون تيبل. في حاله بس مش موجوده عندنا في مصر اللي هي ساتردي نايت فيفر، الهواء اللي بيشربوا خمره ويقعدوا وبعد كده يحصل المشكله دي بالنسبه له، ده اقل عقاب يحصل له يعني. اللي بتحصل كتير قوي قوي اللي هي على ترابيزه العمليات. عارفين الترابيزه العمليات بيبقى لها دراع كده عشان يتحط الدكتور البيني بيستعمله، فاول ما بياخد الانستيزيا بيحصل ريلاكسيشن للمسلز فيقوم الايه؟ الابر ليمب كله واقع، فحد معدي يقوم خابط يقوم مقفول على دراع العيان. فطبعا الدراع بيتزنق ما بين السبورت وما بين الترابيزه، فبيقوم قاطع الراديال نيرف. بتحصل كتير جدا جدا. ده الريسك دروب. الموضوع صعب شويه، فمش عارف ايه يعني، ايه رايكم فيه؟ يعني دي ديفولت دي مثلا اللي احنا خدناهم ولا؟ هو ده طبعا دي نورمال. لو ركزنا ده الصم، ده الاندكس وده الميدل والرينج والليتل. هي دي يعني هم معتبرينها اكبر ايد في العالم. يعني طبعا ده كيس مرضيه، ده ليمفيديما وجاي له في المنطقه دي بس، فظهر له في الصم والاندكس وفي الهاند والميدل، انما الرينج والليتل سبير. انا كده خلصت الابر هاند. الموضوع صعب نقوله ببساطه خالص عشان انا مش عايز اتكلم على نيرفز كتير. انا عندي 5 نيرفز جايين من البريكيال بلكسس. خمسه نيرفز اللي جايين من البريكيال بلكسس عندي الاكسيلاري الماسكولوكوتينيوس نيرف، وبعدين الاكسيلاري والراديال والميديان والالنر نيرفز. بالنسبه للاوريجن بتاع كل واحد فيهم، الماسكولوكوتينيوس جاي من اللاترال كورد. هم 5 زي ما انا بعمل بايدي كده. الماسكولوكوتينيوس جاي من اللاترال كورد، يبقى الالنر من الميديال كورد. عندي الراديال الاكسيلاري والراديال والميديان. الميديان جاي من التو كوردز، الاثنين دول جاي من البوستيرور كورد. هم دول ال5 برانشات بتوعي. ده جاي من اللاترال كورد، الاثنين دول جايين من البوستيرور، ده جاي من التو كوردز بتوع البريكيال بلكسس، وده اخر واحد اللي هو الالنر جاي من الميديال كورد. اول واحد الماسكولوكوتينيوس، اسمه ماسكولوكوتينيوس، يبقى بيغذي عضلات وبيغذي جلد. الماسل سبلايد باي ماسكولوكوتينيوس هم عباره عن الماسلز بتاع الفرونت. يبقى انا هنا لما اشاور على الحته دي كده من الاخر العضلات اللي بتتغذى هنا بالماسكولوكوتينيوس. طب هيكمل جلد فين؟ بيكمل الجلد ده، يبقى اللاترال سايد بتاع الفور ارم والبول اوف ذا سام. ده بالنسبه لاول نيرف اللي اسمه الماسكولوكوتينيوس. طيب النيرف الثاني اللي هو الاكسيلاري نيرف او الاكسيلاري نيرف، جاي من البوستيرور كورد وبيعدي في حاجه اسمها الكوادرانجولار سبيس عند السيرجيكال نيك. واهم حاجه في الموضوع هي كلمه سيرجيكال نيك.
بلو الشولدر جوينت. يبقى لو حصل فراكشر في السيرجيكال نيك، حصل شولدر ديسلوكيشن، ممكن يحصل انجري للاكسيلر نيرف. هيحصل الليجن اللي هتكمل عندي، لان المسلز سبلايد هي الدلتويد وعضله اسمها تيريز ماينور. التيريز ماينور كاكشن بتعمل شويه ادكشن صغيرين، فالادكشن فيه عضلات ثانيه كتير جدا بتعمل ادكشن، مش هقدر اطلعها كلينيك. انما اللي هقدر اجيبها كلينيك هي مين؟ هي الدلتويد. هيبقى لوس اوف ابدكشن فروم من 15 ل 90، مش هيبقى عندي ابدكشن في الشولدر جوينت. بعد كده السكين اوفر ذا دلتويد، هو طبعا بيدي برانش اسمه upper lateral cutaneous branch of the arm، فالموضوع هيبقى كبير واسامي كتير. لا، اول سكين اوفر مين؟ الدلتويد. يبقى هو بيغذي الدلتويد وتيريز ماينور والجلد اللي على الدلتويد، والموضوع يبقى منتهي بالنسبه للنيرف اللي اسمه الاكسيلاري نيرف. يبقى ده الاكسيلاري نيرف. لو جيت بعد كده على الكبير اللي هو الراديال نيرف، بيعتبروه اللارجست برانش اوف بريكال بليكسس، بيجي من البوستيرو كورد، بيغذي لي الماسلز بتاع الباك اللي هي الترايسبس، مفيش غيرها. وبعد كده بينزل هنا بيديني برانش اسمه الديب راديال او البوستيرو انتر اوسس، اللي هيغذي لي الماسلز اللي موجوده هنا اللي هم 12 عضله. كل الماسلز اللي موجوده هنا بتتغذى بالبوستيرو انتر اوسس. وبعد كده السوبرفيشال برانش بينزل يغذي لي 1 2 3 ونص، زائد اللاترال 2 سيركس اوف ذا دورس. يبقى الجلده اللي موجوده هنا بلس الثلاث صوابع وايه؟ ونص. ده بالنسبه للراديال نيرف. انجري للراديال نيرف هتؤدي الى واتس كولد ريست اند فينجر دروبس اكوردنج تو الليفل بتاعه. يبقى ده بالنسبه للايه؟ للديفورميتي اللي هتحصل. ولوس اوف سنسيشن منين؟ من الدورسال اسبكت بتاع الهاند هنا، والدورسال سيرفيس بتاع 1 2 3 اند هاف. ادي الراديال نيرف. لو اتكلمنا بعد كده على الميديال نيرف، طالع بتو روتس من الميديال كورد واللاترال كورد بتاع البريكيال بلكسس. بيجي في هنا في الارم ما بيغذيش اي حاجه تماما، لان انا خلصت الارم، ما هو انتيرور تبع الماسكولوبتينيكس وبوستيرور تبع الراديال، يبقى ما عادش حاجه هنا. هينزل تحت الميديال نيرف، هياخد الماسلز اوف ذا فرونت. هنا عندي 5 عضلات زي ما انا بعمل كده بنفس المنظر كده. ال5 دول اخر واحده دي ناحيه جوه يبقى هي الفليكسور كاربي النيرفز، هتبقى تبع الالنر. ولما اشتري ال5 دول بلاقوا 3. ال3 دول واحده بتحرك الصباع ده اهو بنفس المنظر زي ما بعمل كده، اسمها فليكسور بوليسز. والعضله اللي هنا اللي بتحرك الصوابع دي كده فليكسور ديجيتورام بروفاندس، وواحده بتعمل برونيشن. ال3 عضلات دول بيتغذوا بالانتيريور انتر اوسيوس برانش اوف ميديان. يعني بالنسبه لنا نقدر نقول ان الميديان غذى كل العضلات دي اللي هم عددهم 8، غذى 6 ونص، ما عدا الفليكسور كاربي النارس ونص الفليكسور ديجيتورام بروفاندس الميديال اللي هو بيتحكم في الصباع ده والصباع ده، بيعمل لهم فليكشن. عشان كده في الانجري هتبقى حركه الفليكشن صعبه شويه. هذا كده بالنسبه للميديال نيرف فين؟ في الفور ارم. قبل ما يخش الهاند بيديني بالمر كوتينيوس برانش اللي بيغذي السنترال بارت اوف ذا بالم والبالمر سيرفيس بتاع 3 صوابع ونص. يبقى دي كده بتتغذى بالميديال نيرف. طب دخلنا هنا تحت الفليكسور ريتيناكولم، يبقى احنا دخلنا في موضوع الايه؟ الكاربال تانل، وحضراتكم احسن مني في قصه الكاربال تانل ديت. هيخش يغذي الماسلز بتاع السينر اللي هم دول، وبيغذي عضله هنا اسمها الفيرست والسكند لامبريكال ماسلز. هيحصل كومبريشن اجينست الفليكسور ريتيناكولم، فيديني الكاربال تانل سندروم بالسيمبتومز والساينز اللي حضراتكم عارفينها. يبقى ده كده الميديال نيرف. لو سبت انا العيان في الاخر خالص هنوصل لمرحله الايه؟ الايب هاند. الايب هاند اللي هي ايدي هتبقى عامل نفس المنظر ده كده. ده بالنسبه للميديال نيرف. فاضل اخر واحد اللي هو الالنر نيرف. كلمه النر يعني ميديال، يبقى هو واخد السكه الميديال كلها، ماشي على الميديال سايد هنا، ما بيغذيش اي ماسلز هنا. هيبدا هنا يغذي مين؟ العضله ونص اللي هم الفليكسور كاربي النارس ونص الفليكسور ديجيتورام بروفاندس. بيخش سوبرفيشال ريتيناكولم، وبعد كده يغذي الهايبوسينر ماسلز، ما هو واخد الميديال، يبقى بيغذي العضلات بتاع الهايبوسينر اللي هي بتاع الديجيت مينيمي كلها، اللي فيها كلمه ديجيت مينيمي، والثيرد والفورث لامبريك. يعني خدنا الفيرست والسكند تبع الميديال، هناخد الثيرد والفورث. والعضلات اللي اسمها الانتر اوسياي اللي هي بالمر ودورسال انتر اوسياي. يبقى ده بالنسبه للالنر نيرف. انجري للالنر نيرف غالبا بتبقى على الميديال ايبيكوندايل نتيجه يا اما سوبرا كوندايل فراكشر او انجري من اي حاجه. بعض الاحيان هو بيعدي من هنا كده ورا الميديال ايبيكوندايل، بيخش في العضله اللي اسمها الفليكسور كاربي النارس. ففي الاناتومي الفليكسور كاربي النارس هاز 2 هيدز، فبيعدي ما بين ال2 هيدز، ممكن يحصل له كومبريشن ما بين ال2 هيدز. يبقى هنا هيحصل يا اما كومبريشن ما بين ال2 هيدز، يا اما انجري بيهايند الميديال ايبيكوندايل، وبعد كده بيكمل انجري، اي انجري لان هو في المنطقه دي يبقى سوبرفيشال. بعض الكتب بتقول ان هو بيعدي في بعض الناس بيعدي في تانل هنا، يعني هو الميديان اللي اساسي بيعدي في التانل اللي هو الكاربال تانل،
ساعات بيبقى في سيبريت تانل للالنر نيرف، وده موجود هيعمل كومبريشن على الالنر نيرف. بس طبعا هتبقى الانجري هنا افكتنج الهايبوسينر وافكتنج الانتر اوسياي دورسال وبالمر انتر اوسياي والثيرد والفورث لامبس. ده بالنسبه للبريكال بليكسس. والبريكال بليكسس ابر ترانك ولور ترانك. الابر ترانك بيعمل بوليسمان تيب بوزيشن او ويترز تيب بوزيشن المشهوره، واللور ترانك بيعمل كومبليت فلو هيد. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه من الكلام، لان الموضوع كبير والنيرفز اللي احنا هنقدر كنتوا بتحفظوها في اولى وثانيه اعتقد بالعافيه، فالناس ما بتذاكرهاش. بس هي يعني الى حد ما لو نبقى عارفين ان المسلز اللي موجوده هنا بالماسكولوكتينيوس، اللي هنا بالراديال، اللي هنا بالميديان نيرف بلس النر، وابقى عارف ان البلاس دول هم الفليكسور كاربي اناريس ونص الديجيتورم بروفاندس. المسلز اللي موجوده في البوستيرو كومبارتمنت البوستيرو انتروسيس نيرف اللي هو برانش اوف راديال. لو جينا على الهاند، ثلثين الهاند اللاترال بالميديان نيرف، الثلث الميديال بالالنر نيرف هقلب ايدي، الثلث الميديان بالالنر واللاترال بالراديال نيرف. ده بالنسبه للموضوع البريكال بليكسس. المفروض بعد كده ان احنا هنكمل اللمبر والساكرال بليكسس. فاللمبر بليكسس بس نعرف الفورميشن بتاعها. هو دي تي 12 ال 1 و 2 و 3 و 4 و 5. تي 12 بتديني اللي هو السبكورسال نيرف، وبعد كده ال1. ال1 بيتقسم جزئين، الجزء above upper part and lower part. الupper part بيديني الاليو هايبوجاستريك والاليو انجوينال. والاليو هايبوجاستريك والاليو انجوينال بيسبلاي الماسلز بتاعه الابدومن، وبيسبلاي سكين في الميدل لاين عند الانجوينال ريجون. بعد كده اللي مهم عندي ده الجينيتو فيمورال نيرف، وده بيبقى جاي من ال1، جزء من ال1 زائد جزء من ال2 بيعمل لي الجينيتو فيمورال نيرف. والجينيتو فيمورال نيرف كان هو فيه يعني كلمتين عايزين نقولوا عليه، انه جاي من ال1 زائد ال2. ده نمره 1. انه بيعمل جيرس العضله اسمها سواس ميجور. This is the main muscle of the flexors of the back, flexors of the trunk. فممكن يحصل له كومبريشن في السواس ميجور، انسايد السواس ميجور. طب الجينيتو فيمورال نيرف ده بيغذي ايه؟ تقسم الى جينيتال برانش والى فيمورال برانش. الجينيتال بيغذي العضله اللي اسمها البريماستريك، فبيبقى مسؤول عن البريماستريك ريفلكس. ده عندي بعد كده بقى ال2 و3 و4. ال2 و3 بيدوني النيرف اللي اسمه اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا سايد، اللي بيغذي اللاترال اسبيكت اوف ذا سايد. وهنشوف دلوقتي صوره مجمعه كل الكلام مع بعض مره واحده. بعد كده عندي النيرف اللي هو التخين ده الفيمورال نيرف. في اثنين لونين باللون الاخضر، اللي هو الكبير ده الاوبتيوريتور والاكسسوري اوبتيوريتور. الاوبتيوريتور نيرف ده هو ده المهم بالنسبه لنا. الاكسسوري اوبتيوريتور موجود في حوالي 3% من الايه، من الهيومن بينج. وده اللي اسمه اللامبو ساكرال ترانك، اللي هيروح يشارك في تكوين الساكرال بليكسس. يبقى انا عندي هنا اللور او الفور لامبر نيرفز from L1 to L4 بيدوني اليو جينيتو فيمورال لاترال كوتينيوس فيمورال نيرف اوبتيوريتور اكسسوري اوبتيوريتور. طبعا اللي يهمنا في الكلام هو الفيمورال نيرف والاوبتيوريتور نيرف. ده النيرفز منظرها ورا بعض كده بنفس المنظر. لما بفتح الابدومين دي العضله اللي اسمها السواس ميجور، بلاقي ده السبكوستال، اليو هايبوجاستريك، اليو انجوينال، لاترال كوتينيوس بالترتيب اللي احنا كنا شايفينه. وبعدين ده الفيمورال، ده الجينيتو فيمورال اللي جه اتقسم لفرعين اهو زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده ده الاوبتيوريتور نيرف. يبقى لاترال اليو لاترال كوتينيوس، ده السبكوستال اسف، اليو لاترال كوتينيوس فيمورال جينيتو فيمورال، وبعدين الاوبتيوريتور نيرف. اول حاجه الفيمورال نيرف لو اتكلمنا عليه زي ما حضراتكم شايفين جاي من اللامبر بليكسس. بعد كده بقول ان الديسنس داونورد نفس المنظر في الاليا فوسا، وبعدين بيخش بيهايند الانجوينال ليجامنت فور اباوت 1 انش، وبعد كده ما اقعدش بلاقي الفيمورال نيرف. يعني احنا حتى في الكاليبرز لما بنيجي نشتغل يا دوب بنزل حوالي 2 سم تحت الانجوينال ليجامنت وما بلاقيش فيمورال نيرف، بلاقي برانشز اوف فيمورال نيرف. هنطبق عليه القاعده اللي هو البرانشز بتاع اي نيرف بدي كلمه ماك MAC ماسكولار ارتيكولار وكوتينيوس. الماسكولار هيبقى الماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم. يبقى احنا مش هتفرق معانا الاسامي دلوقتي، الماسلز بتاع الفرونت اوف ذا فور ارم كلهم سبلايد باي فيمورال نيرف. عندي البوستيريور كومبارتمنت اللي هم البي تي ام، بايسس، سيمي تندينوزس، سيمي ممبرانوس. الثلاث عضلات دول بيتغذوا بالساياتيك ماسلز اوف ذا ميديال كومبارتمنت بالاوبتيوريتور. يبقى الساي
عشان ده هو ده الخلاصه اللي حضراتكم عايزينها بالنسبه للصاي. الفرونت او الانتيرور بالفيمورال، الميديال بالاوبتيوريتور، البوستيريور بالسايد. حتى هم الاجانب بيسموا الفيمورال نيرف اوف ذا انتيرور كومبارتمنت، اوبتيوريتور نيرف اوف ذا ميديال كومبارتمنت، ساياتيك نيرف اوف ذا بوستيريور كومبارتمنت. بعد كده بيكمل زي ما حضراتكم شايفين الكوتينيوس برانشز بتاعته، بيدي واحد اسمه ميديال وانترميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. وبعدين اهم حاجه فيه اللي هو بيدي نيرف زي النيرف اللي نازل ده الكبير. This is the longest nerve in the body, arises from the femoral, descends in what's called the adductor canal, medial to the knee, medial to the leg, in front of the medial epicondyle, still the base of the big toe. This is called saphenous nerve. Saphenous nerve. This is the longest nerve in the body, accompanied with the great saphenous vein. So cutaneous branches, number one, medial, intermediate, cutaneous, and then the saphenous, which gives branch to what's called infrapatellar plexus, and then medial side of the leg, medial side of the foot till the base of the big toe. يبقى الفيمورال خلاصة الكلام بيغذي المسلز بتاع الانتيريور كومبارتمنت كلها، اللي هي خاصة العضلة الضخمة اللي اسمها الكوادريسبس، وهيغذي السيرتوريوس. هذا بالنسبة للمسلز. بالنسبة للكوتينيوس، الستريب اللي موجود في نص الفخذ ده عن طريق الميديال والانترميديال كوتينيوس نيرفز اوف ذا ثاي. بنكمل بعد كده على الميديال سايد بتاع الني والميديال سايد اوف ذا ليج والفوت لحد البيج تو. كل ده البرانش اللي اسمه السافينس نيرف، واعتقد ده يبقى بالنسبه لكم في شغل كتير جدا في الايه؟ في الورك شوب. الاوبتيوريتور نيرف يمكن هو نيرف قصير وصغير بيغذي المسلز بتاعه الميديال كومبارتمنت اللي هي جروب على بعضها اسمها الادكتورز. الادكتور لونجس وبريفيس اند ماجنس، وبيغذي عضله بنسميها باسم اسمها اوبتيوريتور اكسترنس. يبقى ده بالنسبه للمسل سبلايد باي الاوبتيوريتور. وبالنسبه لكم عشان الكوتينيوس بيغذي السكين اوفر ذا ميدل ثيرد اوف ذا ثاي، ميدل ثيرد اوف ذا ميديال اسبيكت اوف ذا ثاي. هذا الاوبتيوريتور نيرف بينزل ما بين الادكتورز، اللي مقطوعه دي الادكتور لونجس، والكبيره اللي قدامنا دي مثلثه دي الادكتور ماجنس. يبقى الاوبتيوريتور غذى الادكتورز بالاضافه للسكين اللي موجود على الميدل اوف ذا ميديال سايد اوف ذا ثاي. ده الاوبتيوريتور. بالنسبه للساكرال بلكسس زي ما حضراتكم شايفين يمكن اصعبهم في الشكل، مكونه من L4 و5 وS1 و2 و3 وS4 وS5. يمكن بتتجمع كلها. اهم حاجه في الساكرال بلكسس هم النيرف اللي اسمه الساياتيك نيرف، ده في شغلكم اعتقد هو يعتبر اهم واحد، لان الباقيين كلهم لو بصينا اول واحد طالع فوق ده السوبيرور جلوتيال، وبعدين الانفيرور جلوتيال. دي بنسميهم احنا عندنا في الاناتومي النيمد برانشز، يعني النيرفز اللي لها اسامي، اللي هو السوبيرور جلوتيال نيرف، انفيرور جلوتيال، الساياتيك نيرف. والساياتيك زي ما حضراتكم عارفين مكون من جزئين، جزء اسمه كومن برونيال والجزء الثاني بيسميه اللي هو التيبيال بارت. هو ده اللي بعد كده الساياتيك هيتقسم لهم، بس في بعض الكتب بيقولوا ان هو ممكن يتقسم اساسا من الساكرال بلكسس من فوق. يبقى هنا بالنسبه لنا ده الساياتيك نيرف. This is the sickest nerve in the body. يبقى السوبيريور جلوتيال، انفيريور جلوتيال، وبعدين الساياتيك نيرف. بعد كده بقى نيرف 2 كوادريتاس فيموريس، نيرف 2 اوبتيوريتور. كل البرانشز دي بتغذي ماسلز صغيره، وكلينيكالي اي ثينك اتس نوت ريكوجنايزد ات اول. الساياتيك نيرف زي ما حضراتكم شايفين الاخارج من فتحه فوق اسمها الجريتر ساياتيك فورامين، ديسندز في الباك اوف ذا سايد، وبعدين بيتقسم لفرعين، الكومن برونيال وده اللي اسمه البوستيريور تيبيال او التيبيال نيرف. بيغذي لي بالنسبه لي الماسلز اوف ذا باك اوف ذا ثاي اللي احنا بنقول عليهم البي تي ام، بايسبس فيموريس، يعني لينا بايسبس بريكاي، بايسبس فيموريس والسيمي تندينوزس والسيمي ممبرانوس. وبيكمل بيتقسم للفرعين الكبار اللي هو الكومن برونيال والبوستيريور تيبيال او التيبيال نيرف. السنسور انرفيشن اللي حضراتكم شايفينه في الصوره اللي هو ده البوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. posterior cutaneous nerve of the thigh. ده جاي directly from the sacral plexus، وبيغذي المنطقه بتاعت الباك اوف ذا thigh بالاضافه للروف اوف ذا popliteal fossa. روف اوف popliteal fossa. البوستيريور تيبيال نيرف this is a continuation of the sciatic. ده السciatic اللي فوق اتقسم الى posterior tibial، بينزل في البوستيريور compartment of the leg، وبيكمل بعد كده في الفوت.
وده اللي هو الاذر برانش which is called common peroneal. الكومن peroneal بيتقسم لانتيرو تيبيال وسوبرفيشال peroneal. الانتيرو تيبيال اللي هو اسم ثاني دي peroneal والسوبرفيشال peroneal. بعد كده بينزل البوستيرو تيبيال اللي حضراتكم شايفينه ده، بينزل في قلب الفوق